پہلے تو بتائیے کاروائی جاری تھی، اس کی رپورٹنگ بھی چل رہی، سب کچھ ہو رہا تھا، آپ یہ جو آج ہوا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ جی بالکل میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بلکہ میری تو ٹویٹ جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ میں نے 15 نومبر 2023 کو یہ ٹویٹ کی تھی کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنا استعفیٰ لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیا ہے، اور جیسے ہی ان کو محسوس ہوگا کہ اب ان کی برطرفی ہونے جا رہی ہے، وہ فوراً سے استعفیٰ دے کر اپنی پینشن جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو اپنی آپ کہہ لیں کہ عزت سے، سیلف ریسپیکٹ سے یا عہدے کے تقدس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ایسی ہی شہرت رکھتے ہیں، پیسہ کمانا ان کا ہمیشہ ہی مطمع نظر رہا ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے کمائی جائے، ناجائز طریقے سے کمائی جائے، وہ انہوں نے کمایا اور پیسہ بچانے کے لیے ہی انہوں نے اپنے عہدے سے آئین استعفیٰ دے قانون دیا۔ یہ اور کہتا ہے کہ میرے اگر لیے کوئی بالکل جج خود ریزائن کر دے تو پھر وہ پینشن سے محروم نہیں ہوتا، لیکن اگر ٹرمینیٹ کر دیا جائے تو پینشن سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اگر کسی جج کو برطرف کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ پینشن سمیت کسی بھی طرح کی مراد کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ اگر کوئی جج استعفیٰ دے دیتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتی۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے یہ نقطہ اب آئے گا، جس کو ہم کل سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کی نشاندہی کریں گے کہ کل اجلاس ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل کا دوبارہ؟ جی ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کل اجلاس ہے 2:30-3 بجے کے قریب، اور اس میں ہم اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ جب کسی بھی طرح کی کاروائی جو ہے وہ جاری ہو رہی ہو اور اس کے درمیان اگر استعفیٰ کوئی ملزم دے دیتا ہے یا کوئی پبلک آفس ہولڈر دے دیتا ہے تو اس سے جو آن گوئنگ کاروائی ہے وہ فرسٹریٹ نہیں ہو سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل بہرحال یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ ان جو بھی اویلیبل ڈاکومنٹس ہیں جو ہمارے بڑے ناقابل تردید ثبوت ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھجوا دیں۔ نہیں میں ناؤ صاحب کیسے ہو سکتا ہے، ذرا سمجھائیے گا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح کیجیے گا، کہ انہوں نے جج صاحب نے دے دیا استعفیٰ، ریلیونٹ اتھارٹیز ہیڈ نو ادر آپشن بٹ ٹو ایکسیپٹ دا ریزگنیشن، تو وہ انہوں نے کر لیا قبول۔ اب جب قبول کر لیا تو معزز جج صاحب اب ہو گئے ریٹائرڈ جج، اور اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سپریم جوڈیشل کونسل کسی ریٹائرڈ جج کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی، تو اب مظاہر نقوی صاحب کے خلاف اس فورم پہ کاروائی آگے کیسے بڑھ سکتی ہے، کس آئین قانون کی تحت بڑھ سکتی ہے؟ وسیم صاحب یہ ابھی بات آئین اور قانون میں نہیں لکھی ہوئی، جیسے میں نے پہلے عرض کی، یہ پہلی دفعہ بات طے ہونے جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جائے گی، لیکن جس بات کی میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سٹنگ جج کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، یہ تو لکھا ہے نا آئین میں یا نہیں لکھا؟ جی یہ بالکل سٹنگ جج نہیں ہے جج کے خلاف جو ہے وہ ہاں بالکل، لیکن جب ان کے خلاف کاروائی کمپلینٹ دائر ہوئی تب وہ سٹنگ جج تھے، جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کاروائی شروع کی تب وہ سٹنگ جج تھے، جب انہوں نے اپنے جواب کے اندر یہ بات تسلیم کی کہ میں نے واقعی نابالغ بچوں کی پراپرٹی دھوکے سے ہتھیائی اور کم قیمت کے اوپر خریدی اور وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی، تو ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کاروائی کو اس تاریخ سے جو ہے وہ جو شروع کی گئی ہے اس کے مطابق اس کو چلایا جائے۔ اچھا، تو آپ کا مطالبہ ہوگا کہ یہ کیسز جو ہے وہ یہ پایا تکمیل تک پہنچائے جائیں، اس میں وہ، اور فرض کر لیجئے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل یا تو آپ کی بات کو انٹرٹین کر لے گی تو کاروائی آگے بڑھے گی اور جج صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا، اف ناٹ تو پھر کیا کوئی اور پلیٹ فارم ہے جس پہ ان الزامات کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں کوئی حتمی کاروائی ہو سکتی ہے؟ وہ پلیٹ فارم کون سا ہے؟ وہ پلیٹ فارم تو نیب جو ہے وہ بھی کاروائی کر سکتا ہے، اینٹی کرپشن جو ہے وہ بھی کاروائی کر سکتا ہے، کیونکہ ججز جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور ان دونوں قوانین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پبلک آفس ہولڈر کے خلاف نیب جو ہے اور اینٹی کرپشن کے ادارے جو ہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بھی تحقیقات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایشو صرف یہ آئے گا کہ جو عدلیہ میں بیٹھے کچھ ایسے لوگ جو ایسے جج صاحبان کے حامی ہیں کہ جو کرپشن کرتے ہیں، جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں، تو ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ دیکھیے وسیم صاحب، میں آپ ہم سارے اگر تو پاکستانی ہیں تو ہم سب کو مل کر اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے، اگر وہ کرپشن کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور اس کو سیف ایگزٹ دے دیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے، اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اور اس صورتحال میں جب وہ ملزم جج خود تسلیم کر چکا ہو کہ ہاں میں نے
लूट मार, 2 नंबरी और गैर कानूनी तरीके से मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, इसका तो वो जस्टिस मजार नकवी साहब एतराफ कर चुके हैं। तो पीछे तो कोई केस तस्लीम तो नहीं किया ना, इस्तीफा दिया, तस्लीम कब किया कि हाँ मैंने गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी नहीं, उन्होंने वसीम साहब उन्होंने जो अपना जवाब जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 44/2023 जमा करवाई, उसके पेज 27 के ऊपर उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जब मैंने कैंट की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 6 माह पहले मैंने उस प्रॉपर्टी के मालिकान से मुलाकात की, उस वक्त तो वो प्रॉपर्टी बेचने वाले जो है वो उसके कानूनी वारिस थे ही नहीं। तो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कैसे ये फैसला कर लिया कि एक प्रॉपर्टी जो है वो कानूनी तौर के ऊपर मालिक ही नहीं है, उनसे मैं खरीद लूं। वो इस वजह से खरीदी गई क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था मिस्टर जस्टिस मजार नकवी साहब के और उनके फ्रंटमैनों की वजह की तरफ से उनकी प्रॉपर्टी को सिविल कोर्ट में केसेस करके एंगेज किया गया था। लेकिन जैसे ही जस्टिस मजार नकवी साहब के साथ उनकी डील फाइनल होती है, सिविल कोर्ट के केसेस विड्रॉ होते हैं और जस्टिस मजार नकवी साहब जो है वो खरीद लेते हैं। अच्छा, उनकी साहबजादी ने ये ट्वीट किया है कि फ़ाइज़ ईसा साहब मोहतरम के ख़िलाफ़ जब केस चल रहा था तो उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड कि भाई जज अपनी अहलिया या अहले खाना के असासे क्या है, क्या इसका तो ज़िम्मेदार कैसे होता है जज। और देखिए हमसे यानी कि मज़ाहिर नकवी साहब के साहबजादों से पूछा जा रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब दीजिए, और ख़ुद फ़ाइज़ ईसा साहब ही इन अ वे पूछ रहे हैं, जुडिशल काउंसिल में बैठे हैं। तो ये क्या खुला तजाद नहीं है? नहीं, जस्टिस मजार नकवी साहब की साहबजादी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बहनों की तरह है। लेकिन मैं उनकी ट्वीट को साइड पर रख कर उनकी बात का जवाब दे देता हूं। जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब ने सेंट जॉन्स पार्क की प्रॉपर्टी 13 करोड़ के अंदर, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 13 करोड़ के अंदर खुद खरीदी, गैर कानूनी तरीके से खरीदी, उसको उन्होंने तस्लीम किया और उस प्रॉपर्टी के लिए एक उन्होंने जाली मनी ट्रेल तैयार की, जिसका मैं आपको सबूत दे देता हूं उसका। और ये डॉक्यूमेंट्स हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दस्तावेजात जमा कराई हैं। उन्होंने कहा कि कैंट की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मैंने गुलबर्ग के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी दस्तावेजात कहती हैं कि वो 4 करोड़ 44 लाख की खरीदी गई। लेकिन जस्टिस मजार नकवी साहब अपने जवाब में ये बात तस्लीम करते हैं कि मैंने 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदी। तो जस्टिस मजार नकवी साहब इस लूटमार और 2 नंबरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसको आप काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ केस के साथ जो है वो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जस्टिस मजार नकवी साहब का केस जो है वो बिल्कुल ओपन एंड शट करप्शन का, लूटमार का केस था। इस सारे मामले के दौरान किसी भी तरह से आपका राब्ता हुआ मुअज़्ज़ज़ जज साहब से, बैकडोर या मतलब कोई भी उन्होंने आपसे राब्ता कोई ऐसा हुआ इस सारी कार्रवाई के दौरान? नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुझसे राब्ता करने का कभी कोई फ़ायदा हो नहीं सकता, इसलिए कभी मुझसे कोई भी बंदा राब्ता करता ही नहीं है। आखिरी बात है कि ये तो सवाल उठता है ना कि देखिए, एक मैंने हालिया केस का हवाले दिया फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ, वो बात खुलकर सामने आ गई, ऑन रिकॉर्ड आ गई। उस वक्त वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हाँ भाई मैं आला कार बना था, ये लोग चाहते थे और मैंने ये कर दिया। भाई ये सवाल उठेगा कि ये क्या हुआ, ये मामला ठीक है उन्होंने इस्तीफ़ा दे के खुद अपना केस कमज़ोर कर लिया तो ठीक है, लेकिन यानी मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब ये इतने बासर आदमी, इनको इतनी मालूमात कैसे आ गई कि इस जज ने ये इतने का ख़रीदा, ये इतने का था, ये सब कैसे आपके पास आ गया, किसने ला के दे दिया आपको, क्या हो गया? वसीम साहब ये सारा डॉक्यूमेंटेड सरकारी रिकॉर्ड है। मसलन मैं अगर चाहूँ तो वसीम बदामी साहब की अगर घर है, फ़र्ज़ कर लें वो DHA के अंदर है, कैंट के अंदर है, मॉडल टाउन के अंदर है, तो उस घर की प्रॉपर्टी की दस्तावेजात जो है वो मुतलका रजिस्ट्री मुहर्रर से मिल सकती हैं। ये सारा पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें कोई ऐसा खुफिया रिकॉर्ड नहीं है कि जो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और मिस्टर जस्टिस मजार नकवी साहब के खिलाफ कोई एक वकील, मैं तो पहला वकील था जिसने मिस्टर जस्टिस मजार नकवी साहब के खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल की। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान भर से वकला ने कंप्लेंट दायर की। तो क्या पूरे पाकिस्तान के वकला जो है वो जस्टिस मजार नकवी के साथ जो है वो आलाकार बने हुए थे? और फ़र्ज़ कर लें कोई हुकूमतें, सियासी शख्सियात, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वकला को इस्तेमाल कर रही थी, तो कैसी बेवकूफ़ सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट है जो पूरे पाकिस्तान के वकला को आलाकार के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रही थी? बात ये नहीं है, ये तो एक अपने केस से तवज्जो हटाने वाली बात है। सादा सा सीधा सा एडमिटेड जो है वो केस था जस्टिस मजार नकवी साहब का कि उन्होंने एक अपनी जायदादें बनाई और उन जायदादें बनाने के लिए उन्होंने जाली मनी ट्रेल तैयार की जो डॉक्यूमेंटेड है, बहुत डॉक्यूमेंटेड है। उसका जवाब देना था जस्टिस मजार नकवी साहब ने। बट ही चोज टू रिजाइन।